नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं वास्तव न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। फेयर प्राइस शॉप से धोखा, 3 महीने का चावल दो और धोखेबाजों को सही सजा दो। गांव वालों की मांग। विजयनगर जिला कुंडलिगी तालुक के जरमाली गांव की फेयर प्राइस शॉप ने उन्हें सही चावल न देकर धोखा दिया। जरमाली गांव, हरवाड़ी गांव, कामायाना हट्टी, डिब्बाधल्ली, गेड्डा लगट्टे के गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन करके मांग की है कि धोखेबाजों से बचा हुआ चावल दिया जाए और धोखेबाजों को सही सजा दी जाए। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में ऑल इंडिया किसान सभा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एच वीरन्ना के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध मार्च शहर में महात्मा गांधी नेशनल मेमोरियल से शुरू हुआ और शहर के मेन रोड सर्कल से होते हुए तहसीलदार के ऑफिस पर खत्म हुआ। फेयर प्राइस शॉप पर मौजूद लोगों समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने करप्शन खत्म करने की मांग की। उन्होंने दर्जनों जरूरी अधिकारों को पूरा करने की मांग करते हुए नारे लगाए। शामिल हुए उन्होंने तहसीलदार के ऑफिस के अंदर कुछ देर तक विरोध किया और तरह तरह के नारे लगाए। इस मौके पर नेता एच वीरन्ना, सीनियर नेता बी सिलिंगप्पा, सीपीआई तालुक जनरल सेक्रेटरी मोरबन्नल्ली करियप्पा, AIKS जनरल सेक्रेटरी PM सिद्धलिंग मूर्ति समेत कई लोग मौजूद थे। अलग अलग गांव के नेताओं और कई प्रदर्शनकारियों ने बात की और मांग की कि फेयर प्राइस शॉप में हो रही करप्शन की जांच होनी चाहिए, उनका बकाया चावल बांटा जाना चाहिए, धोखेबाजों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जानी चाहिए और सही सजा दी जानी चाहिए। वीडियो मत बनाओ, तहसीलदारों पर आरोप। जब प्रदर्शनकारी तहसीलदारों से अपनी शिकायतों और अधिकारों पर बात कर रहे थे और तहसीलदारों पर आरोप था कि उन्होंने पत्रकारों को प्रदर्शन कर रही महिलाओं का दर्द बयां करने का वीडियो बनाने से रोका। बड़े अच्छे से इशारा किया। इससे पत्रकारों में थोड़ी चिढ़, चिंता और शर्मिंदगी हुई। प्रेस की बोलने की आजादी और प्रेस की आजादी का अपमान करने की कोशिश की गई और वहां मौजूद सीनियर पत्रकारों ने इसकी कड़ी निंदा की। वीडियो बना रहे पत्रकारों के रास्ते में खड़े होकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अप्रत्यक्ष रूप से पत्रकारों के कर्तव्यों का उल्लंघन करने की कोशिश की, जिसकी सीनियर पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने कड़ी निंदा की। इस बारे में बोलते हुए सीनियर पत्रकारों ने कहा कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी दोबारा घटना ना हो। अगर लापरवाही हुई तो आने वाले दिनों में पर्याप्त सबूतों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और उन्होंने चेतावनी दी कि इस घटना की निंदा करते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। ಆದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು OPD ನೋಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾರ್ಡ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೆರಿಗೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಿಜರಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ 5000 ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಇದು ವಾಸ್ತವ ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ಸಿಜರಿನ್ ಮಾಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ। ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 5,000 ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಇಡೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಈ ವಿಷಯ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮನವಿ। ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಟೆಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈಕ್ಲೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ NS ಇಲ್ಲ, DNS ಇಲ್ಲ। ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು। ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ತಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ। ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀವೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು, ಇಡೀ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದೀರಿ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ। ಮತ್ತು ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀಲಿ। ಆಮೇಲೆ IDF ನಂಬರು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ। ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ APMC ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅರಾಜಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು। ಅನೇಕ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ। ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರು, ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ, ಅವನು ರೈತರಿಂದ 1500-1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಲೋಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವವರು GPS ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಳ ರಾಗಿಯನ್ನು
ಟೆಂಡರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜರ್ಮಲಿ ಗದ್ಲಗಟ್ಟೆ ಕಾಮಾಯಿನಟ್ಟಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ನಿಮಗೆ ರೈಟಿನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 6 ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇವರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇವರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಮ್ಮ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ನೀವು 3 ತಿಂಗಳ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಲ್ಲೈತೆ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೋ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾದ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, 100 ಕೋಟಿ ಹಣ ಲೂಟಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ FIDಯನ್ನು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಲು FID ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾರಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1. ಜರ್ಮಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರವದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು, ಕಾಮಾಯಿನಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದಲಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳು, ಜರ್ಮಲಿ ದಿಬ್ಬದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕಿ ನೀಡದೆ ಪಡಿತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಬೇಕು. 2. ಜರ್ಮಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 3, 2, 1 ತಿಂಗಳುಗಳ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡದೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವ್ಯವಹಾರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. 3. ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ 1 ಕೆಜಿಯಿಂದ 2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಡಿತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಅಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए वास्तव न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।